Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. Hello young friends, how are you? Welcome to this special English lecture series conducted by BISEC, especially for very special students like you. Friends, I am sure you must be very busy in preparation for the examinations. And this chapter or essay which I am dealing with is very important for all of us for the ensuing examinations. This may be also true for your internal examinations. So friends, let us start with a right note. For you I am reading the chapter number 11, that is the donkey, which is written by an eminent scientist and professor, Sir J. Arthur Thomson. Friends of BA Sem 4 of Gujarat University must be aware that this is one of the chapters which is prescribed in your text. So friends, let us go to the topic directly. Friends, one thing we must have to bear in the mind, that Professor Thomson is talking about the donkey in general, but when he is talking about the donkey, he has kept the British or European donkey in his mind. એટલે મિત્રો મારે તેમને એક કહેવાનું થાય કે અહીંયા જે ગધેડાની વાત કરે છે લેખક, એ ગધેડું આપણે જે રોજનું ગધેડું જોઈએ છીએ એના કરતાં કંઈક જુદું એટલા માટે છે કારણ કે એનો બધો પરિવેશ યુરોપિયન છે. એટલે જ્યારે લેખક જે ગધેડાને દ્રષ્ટિ સામે રાખીને બોલે છે એમાં બે વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને એ બે વસ્તુ આપણે સમજી લઈશું તો પાઠ એકદમ સરળ છે. પહેલી વસ્તુ એ મિત્રો કે આખો વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણથી એણે વાત કરી છે, એટલે એમાં એટલી બધી વાતો આવશે જે પ્યોર સાયન્ટિફિક છે, જે ઝૂલોજીની દૃષ્ટિ એટલે કે પ્રાણીશાસ્ત્રની દૃષ્ટિ મહત્ત્વની છે, એ વાત આપણી સામે કરી છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આપણે બધા આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓ છીએ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંતરિયાળ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ છીએ, તો જ્યારે આ બ્રિટનની યુનિવર્સિટીના મોટા પ્રોફેસર, નામાંકિત પ્રોફેસર, પ્રાણીશાસ્ત્રના પ્રોફેસર આ વાત કરે ત્યારે સ્વાભાવિક છે ઘણી બધી બાબતો આપણને ગળે નહીં ઉતરે. એટલે ફ્રેન્ડ્સ, ફરગેટ ડેટ આસ્પેક્ટ, બધું ભૂલીને આપણે એ જે મર્મ છે વાતનો એ સમજીશું તો ધ ચેપ્ટર ઓર ધ એસે ઇઝ વેરી ઇઝી. એકચ્યુઅલી આ બહુ જ ફની પ્રકારનો, રમૂજ પ્રકારનો એસે છે. ફક્ત આપણે એક ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આ જે વાત કરે છે એ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણથી કરે છે, એટલા માટે આપણે એ કાળજી રાખવાની કે આપણે એટલા વૈજ્ઞાનિક ઢબે જવાની જરૂર નથી. બીજી વસ્તુ, લેખક જે થોમ્સન છે એ યુરોપને ધ્યાનમાં રાખીને, ત્યાંને પરિવેશને ધ્યાનમાં રાખીને વાત કરે છે. The target is not the Indian students, especially not the Gujarat University students. એટલે એક ભૂલી જાઓ કે આ આપણા માટે જ પાઠ લખાયો છે. તમે ધ્યાનમાં રાખશો તો પાઠ એકદમ સહેલો છે અને ખૂબ મજા આવે એવો છે. અને એના જે ટોપિક્સ જે મહત્ત્વના છે એ હું હાઇલાઇટ કરું છું. તો મિત્રો આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે સ્લાઇડમાં હું જે ટોપિક બતાવું છું એની ઉપર આપણે ધ્યાન રાખીશું તો પછી પાઠ ખૂબ સરળ બનશે. એટલે પહેલી વસ્તુ એ, આઈ રિપીટ two things, that the essay The Donkey written by Sir J. Arthur Thomson is purely based on his scientific knowledge. It is purely, it has a kind of zoological touch. So the problem would be that we may not cope up with the same contents. Number two, he is talking the donkey of European environment. So in Europe, whatever they think, whatever they write, whatever they feel, they have mentioned. The author has mentioned in this essay. If you keep these facts in mind, otherwise the essay is very easy. But if you go for the scientific terminology, then you will be all confused. So friends, this is a precaution on my side, though it is necessary to give a trumpet of caution right before I move ahead. What I would like to tell you friends is only one thing: concentrate on the slides or contents of the slides which you will find on your TV screen and try to understand what the author actually wants to highlight.
So if you keep the contents of the book aside and concentrate on the slides or the contents of the slides, you will find the essay quite funny. It is full of humor also. So this is the kind of the method which we will have to adopt when we go for the essay called the donkey. Now let me go to the first slide, and let me tell you one thing, that all slides are arranged in the flow of the essay. એટલે કે જે એસે છે એમાં જે પણ કન્ટેન્ટ્સ છે એના પેરેગ્રાફ નંબર છે એ પ્રમાણે મેં સ્લાઇડ બનાવી છે. એટલે વોટ યુ કેન ડુ ફ્રેન્ડ્સ, યુ કેન હેવ યોર ટેક્સ્ટ બુક just beside you and you can go on comparing what is going on. So there will be, for example, a paragraph of 10 lines, but you will find the contents in the slides only in 3 or 4 lines. So what is important for us is not that the whole content of the paragraphs are important. What you should bear in mind is just the contents of the slides which are available on the screen. So friends, keep this thing in mind, and I go to the first slide. Number 2, friends, I would like to again instruct you with one particular thing, that all the slides are very necessary for you in terms of your objective questions, one-liners or MCQs. So friends, keep this in mind. I think better we can have a notebook and pen with us. You can take down the slides, or you can ask your teacher to reproduce these slides whenever you feel it necessary. I think friends, this is more than enough for you to begin with. Now let me go to the chapter itself. I repeat that this is a funny essay, and if you first go to the slides and then you read it, you will certainly enjoy a great deal. But if you feel that it is boring, then it is boring. If you feel that it is totally out of context, then also it is like that, simply because it is not actually meant for the students of Gujarat University. So friends, let me go to the first slide, which is taken from the first paragraph of your essay. I repeat, this is the chapter number 11 for the from the English textbook, which is prescribed for the BA Sem 4 of the Gujarat University. Now again let me go to the slide, and this is taken from the first paragraph, and see, this is very important thing. The author asks us a question. હવે મિત્રો ઘણી વખત આપણને એવું લાગે કે આવું કેવી રીતે, પહેલો જે પૂછે છે કે ગધેડું આપણને કેમ ગમે. હવે આ પ્રશ્ન એવો છે કે આપણને બોરિંગ લાગે કે ગધેડું કંઈ ગમતું હશે. આઈ રિપીટ કે એણે આ એસે સાયન્ટિફિક એંગલથી લખ્યો છે અને એક ફન માટે લખ્યો છે, અને યુરોપિયન સ્ટુડન્ટ્સને મનોરંજન, હળવું મનોરંજન પૂરું પાડવા માટે લખ્યો છે. એવું નથી કે ચલો આપણે હવે ગધેડો આપણને ગમવા માંડે, પણ એનો આસ્પેક્ટ એવો છે કે ગધેડાના જે વિશેષતાઓ છે રમૂજી શૈલીમાં મૂકવી. એવું નથી કે આપણને બધાને ગધેડું ગમે છે, પણ એને કારણ શું આપી છે જુઓ. સ્લાઇડમાં વાંચશો તો તમને ધ્યાનમાં આવશે કે ગધેડું આપણને એટલા માટે ગમે છે, એના 4-5 કારણ આપ્યા છે, અને મિત્રો તમે નોંધી લો, કારણ કે આ પ્રશ્ન કે શોર્ટ નોટ માટે પણ કામમાં આવશે. So first he asked the question, why we should like the donkey. હવે આ પ્રશ્ન અહીં રિપીટ કે આપણને બોરિંગ લાગે કે ગધેડું મને કેમ ગમે, કોઈને ગધેડું ના ગમે. ઉલટું આપણે કહીએ કે આ ફલાણો, તો આપણે મિત્રોને કહેતો હોય 1 નંબરનો ગધેડો છે, અને છતાં લેખક આપણને કહે છે, પૂછે છે કે ગધેડું આપણને બધાને ગમે છે, અને કારણો પણ મજાના છે. તો જુઓ, અકોર્ડિંગ ટુ સર જે આર્થર થોમ્સન, આઈ રિપીટ ફ્રેન્ડ્સ કે આ લેખકનું નામ છે, જે પોતે સાયન્સના પ્રોફેસર છે, નેચરલ સાયન્સના, નેચરલ હિસ્ટ્રીના, અમે ઇંગ્લેન્ડની પ્રસિદ્ધ યુનિવર્સિટીના, અને એમને આ એસે લખ્યો છે. પણ એમણે કારણ બહુ મજાના આપ્યા છે. શેના કારણો? તો ગધેડું આપણને શા માટે ગમવું જોઈએ, એવો સિમ્પલ પ્રશ્ન પહેલાં જ પેરેગ્રાફમાં પૂછ્યો છે. એટલે શરૂઆતમાં ઘણાને બોરિંગ લાગશે, પણ બહુ મજાનું છે. જુઓ, એને કારણ આપ્યા, વી લાઇક ધ ડોંકી બીકોઝ, પછી એને 4 કે 5 કારણ આપ્યા છે જે સ્લાઇડમાં છે. ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ, એકદમ શાંત હોય છે. I may say sorry friends, the spelling is wrong over there. It is quiet, but actually it is quiet. Q-U-I-E-T. Okay, so take care. I must say sorry. Number 2 is it is clever. હવે આપણને મજા લાગે, ગધેડું કઈ દ્રષ્ટિએ એમને હોશિયાર લાગે છે ભગવાન જાણે, પણ એસેને થોડો માર્મિક બનાવવા માટે, થોડો આપણને ગમે એટલા માટે. તમે કોઈને, આપણે ઘણી વખત વાતમાં કહે છે કે 1 નંબરનો ગધેડો છે, એટલા માટે હોશિયાર છે એટલા માટે નથી કહેતા, પણ જેને કંઈ ખબર ના પડતી ત્યારે આપણે શબ્દ વાપરીએ ફ્રેઝ તરીકે
એક રીતે આ અપમાન છે, પણ લેખક શું કહે છે કે ગધેડું ખૂબ હોશિયાર છે, એટલે લેખક કહે છે આપણે સ્વીકારી લેવાનું. નંબર 3 એ કહે છે ઇટ ઇઝ અફેક્શનેટ, અત્યંત પ્રેમ ભરેલું હોય છે. હવે ગધેડાના ચહેરા જોઈને આપણને કયો પ્રેમ ભાવ વ્યક્ત થાય છે ભગવાન જાણે, એ સાયન્ટિસ્ટને ખબર છે. પણ એકચ્યુઅલી જીવ છે એટલામાં એક શિવ છે એવું આપણે માની લઈએ તો ગધેડું આપણી પર ક્યારેક ક્રોધિત થયું એવું નથી લાગતું. કૂતરું આપણી સામે ભસે, બીજા કોઈ પ્રાણી એટેક કરે, પણ ગધેડું ઇટ નેવર એટેક્સ. એટલા માટે લેખકનું કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે બહુ પ્રેમાળ છે. અને ગધેડું આમ જો શાંત ઊભું હોય, પહેલું જે કીધું ક્વાઇટ, એકદમ શાંત હોય છે. બીજું ચતુર હોય છે, દેટ ઇઝ અગેન અ મેટર ઓફ ડાઉટ. અને ત્રીજું કે એમાં પ્રેમ નીતરતો હોય છે એના ચહેરા ઉપરથી. આ થોડો ક્વેશ્ચન માર્ક છે, પણ લેખક કહે છે આપણે સ્વીકારેલું. અને ચોથું બહુ રમૂજી વાત છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે ગધેડું જો તો શાંત મુદ્રામાં કલાક સુધી ઊભું હોય, હલે નહીં, ચાલે નહીં, અને શાંતિથી ઊભું હોય. એને કોઈ ડફણું મારે તો 2 ડગલા આગળથી પાછું ઊભું રહે. કેમ ઊભું હોય જ ખબર નથી હોતી, ક્યારે બેસે નક્કી નહીં. બેસે રહે તો 1 કલાક બેસે રહે, ઊભું રહે તો 1 કલાક શાંતિથી, જાણે આપણે પેલી સ્ટુડન્ટ સ્ટેચ્યુ રમતા હોય એ પ્રમાણે હલ્યા ચાલ્યા વિના ઊભું રહે. એટલે કોઈક મહાન ચિંતક ગહન ચિંતન કરી રહ્યા હોય એવી એની મુદ્રા હોય છે, અને જે આપણે બધા જ જોઈએ છીએ. તો એટલા માટે લેખક કહે છે કે લેખકના મતે ગધેડું છે મહાન ચિંતક છે. હવે આ વસ્તુ આપણે ચિંતકને કહે તો કેવું લાગે, પણ એને ગધેડાને કીધું. આ એક મજાક છે મિત્રો. એટલે આપણે એનો મર્મ સમજવાનો કે કેટલી હળવી શૈલીમાં એને ગધેડાને વખાણ કર્યા કે આટલા માટે આપણને ગધેડું ગમવું જોઈએ. તો આઈ રિપીટ ફ્રેન્ડ્સ, ગધેડું કેમ ગમે છે? ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ, સ્પેલિંગ ઇઝ QUIET. In the slide it is wrong, I must say sorry. Number 2, it is clever. Number 3, it is affectionate, પ્રેમાળ. ગધેડું ક્યારેક ગુસ્સે ન થાય. અને ચોથું એણે કીધું ઇટ ઇઝ ફિલોસોફિકલ, એક ચિંતનની મુદ્રામાં હોય છે હંમેશા. ક્યારેક ગધેડું એનું પર એક્સપ્રેશનના નિસ્પૃહ ભાવે, જેમ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવામાં આવે છે ને, ભગવદ્ ગીતામાં કીધું, એવો સ્થિતપ્રજ્ઞ ભાવ ગધેડાના ચહેરા ઉપર જોવા મળે. આ ભાવ આપણે જે બાકીના પાલતુ પ્રાણી છે એટલું જોવા નહીં મળે, એક સેમ પ્રકારનો ભાવ. કૂતરું ખાસ કરીને આપણે જોઈએ છીએ તો ક્યારેક એનો ગુસ્સો આપણને, એનો પ્રેમ બધું જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અત્યારે ગુસ્સામાં છે. ગધેડાના કેસમાં હું હોતું નથી. એટલા માટે લેખક બહુ મજાની રીતે હળવી શૈલીમાં કહે છે ઇટ ઇઝ અફેક્શનેટ. તો મિત્રો આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો. આ ક્વેશ્ચન જે 1 લાઇનર આવે છે, શોર્ટ આન્સર્સ આવે છે શોર્ટ નોટમાં, પણ તમે આ લખી શકો છો કે ગધેડું ગમવા માટેના આપણા કારણો મુખ્ય 4 છે. તો આ ધ્યાનમાં રાખીશું. સ્લાઇડની તમે કન્ટેન્ટ્સ નોંધતા જજો. એના પછીની સ્લાઇડમાં ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સેમ ફ્રોમ ધ સેમ પેરેગ્રાફ, પેસેજ નંબર 1. એટલે તમે બુક પણ સાથે રાખશો અને આ સ્લાઇડ જોશો તો બધો જ પાઠ તમને બહુ સરળતાથી ખબર પડશે. નાઉ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ટેલ્સ યુ ધ કન્સ્પિરસી. હવે અહીંયા લેખક આપણી પર કટાક્ષ કરે છે કે આપણે ગધેડાને શું માનીને ચાલીએ છીએ. તો ગધેડું ખરેખર આવું હોય છે, પણ આપણે મનમાં એક એવી ધારણા બાંધી દીધી છે. એટલે કોઈને વગવું હોય ને તો આપણે 1 નંબરનો ગધેડો છે એ સીધું એક વાક્યમાં કહી દીધું એટલે જાણે આપણી પૂર્ણાહુતિ. એટલે ગધેડું એટલું એક્સ્ટ્રીમ સ્ટેજ ઉપરનું ખરાબ પ્રાણી છે કે કોઈને આપણે ભૂંડું ઉછવા માટે કે બહુ કહેવા માટે એને ગધેડો કહીએ છીએ. પણ લેખક કહે છે આ કન્સ્પિરસી પરનું ષડયંત્ર છે. એટલે મિથ્યા ધારણા આપણે બાંધી દીધી છે. એટલે હવે માણસ જાત ઉપર એણે કટાક્ષ કર્યો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ટેક કેર that whatever he says about the donkey, that is the basic or traditionally accepted notions about donkey is wrong. That is called conspiracy. That is a false notion. He is using the word traditional fiction. પરંપરાગત રીતે આપણે સ્વીકાર્યું છે ટ્રેડિશનલ ફિક્શન, એટલે કે આ પરંપરાગત રીતે આપણે માની લીધું છે. ફિક્શન એટલે એકચ્યુઅલી કેવું, કાલ્પનિક વસ્તુ, એટલે સત્ય નથી હોતી. એટલે આપણે પરંપરાગત રીતે ગધેડાના ગુણ જોયા વિના એને અવગુણી ઘોષિત કરી દીધો. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કન્સ્પિરસી. આપણું ષડયંત્ર છે. ષડયંત્ર કોનું? ગધેડાનું નહીં, માણસનું. માણસે જ એક ષડયંત્ર ઊભું કર્યું અને ગધેડાને ખોટો ચિતર્યો અને વસ્તુ આપણે પરંપરાગત રીતે સ્વીકારી લીધી. એટલે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, કન્સ્પિરસી કઈ છે તો ગધેડાને આપણે ખોટું ચિત્ર એનું પ્રસ્તુત કરીએ છીએ. તો એવું નથી. આપણે શું માની લીધું? હવે એ લેખક કહે છે કે આપણે શું કોન્સ્પિરસી કરી છે, આપણે કેવું ષડયંત્ર, આપણે કેવી મિથ્યા ધારણાઓ ગધેડા વિશે બાંધી છે એની વાત કરે છે મિત્રો. એટલે આ
પહેલા પેરેગ્રાફમાં જ છે. તમે ધ્યાનથી જોશો તો તમને ધ્યાનમાં આવશે. આ જે સ્લાઇડ જે પહેલા પેરેગ્રાફ ઉપરથી છે એટલે આખું એક તમને ઇઝી થઈ જશે. હવે મિથ્યા ધારણા, વોટ ઇઝ ફોલ્સ નોશન, શબ્દ લેખકે વાપર્યો છે ટ્રેડિશનલ ફિક્શન અને બીજો શબ્દ છે કોન્સ્પિરસી. આ બંને શબ્દો એક જ સેન્સમાં વપરાયા છે કે ગધેડા વિશે માણસના મનમાં પરંપરાગત રીતે કેવી ખોટી ધારણાઓ છે. અને બહુ ઇઝી છે. જુઓ, આપણે ગધેડાને કેવો માનીએ છીએ? નંબર 1, અગલી, કદરૂપું. ગધેડાને ક્યારે આપણે કહીએ રૂપનો અંબાર છે, સુંદર, ગધેડા જેવો સુંદર છે, એવું નથી કહેતા. તો અગલી એટલે કદરૂપું. નેક્સ્ટ ઇઝ સ્ટુપિડ, અને આપણે આ શબ્દ લગભગ જાણીએ અજાણીએ રોજ વાપરીએ છીએ. એટલે આપણે મિત્રોમાં પણ આપણે કહેતા હોય છે કે આ ગધેડો છે એમ. તો વાય? તો આ લેખક કહે છે કે આ એક મિથ્યા ધારણા છે. ગધેડાઓ ખરેખર અગલી નથી, ખરેખર સ્ટુપિડ પણ નથી. ત્રીજું કીધું સલકી, વિચિત્ર, એટલે તમે કહી જ ના શકો ક્યારે શું કરશે. અને ચોથું કીધું ડલ, એકદમ ઢ પ્રકારનું, ભોટ કહીએ ને એવું. આ 4 વસ્તુ છે આપણે માણસ જાતે પરંપરાગત રીતે ધારણા બાંધેલી છે ગધેડા માટે. પણ લેખકને આની સામે વિરોધ છે. લેખક શું કહે છે મિત્રો? કે ઇટ ઇઝ અ કન્સ્પિરસી, ઇટ ઇઝ અ ટ્રેડિશનલ ફિક્શન. એટલે કે આ જે આપણે ધારણા બાંધી છે આવી છે કે ડોંકી ઇઝ અગલી, ડોંકી ઇઝ સ્ટુપિડ, ડોંકી ઇઝ સલ્કી, ડોંકી ઇઝ ડલ. પણ આ કન્સ્પિરસી છે, એટલે કે ટ્રેડિશનલ ફિક્શન છે, એટલે કે આ વસ્તુ સદંતર ખોટી છે. કટાક્ષ છે માણસ જાત ઉપર. આપણે માની લો ગધેડું અગલી છે, સ્ટુપિડ છે, સલ્કી છે, ડલ છે. પણ લેખકે પહેલાં જ કીધું કન્સ્પિરસી છે. માણસ જાતે ગધેડા વિરુદ્ધનું આ એક ષડયંત્ર ગોઠવ્યું છે અને માણસે આ ગધેડા માટે પરંપરાગત રીતે મિથ્યા ધારણા બાંધી દીધી છે. પણ આ ખોટી છે. એક રીતે ગધેડાનો બચાવ કર્યો માણસ જાત સામે લેખક પ્રશ્ન કરે છે. તો મિત્રો આ 2 વસ્તુ આપણે ફર્સ્ટ પેરામાંથી ધ્યાનમાં રાખીશું. તો કોન્સ્પિરસી માટે 1 લાઇનર ક્વેશ્ચન આવે, MCQ આવે કે વોટ ઇઝ કન્સ્પિરસી? તો ઇટ ઇઝ અગલી, ઇટ ઇઝ સલ્કી, ઇટ ઇઝ નોટ ક્લેવર, દેટ ઇઝ સ્ટુપિડ. આ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. તો મિત્રો પહેલો પેરેગ્રાફ આમાં બહુ જ સરળ વાત કરી છે, ગધેડાની ફેવર કરીને માણસ જાત ઉપર પ્રશ્ન કર્યો છે. એકચ્યુઅલી આપણે જોઈશું, આખો એસે વાંચીશું તો ધ્યાનમાં આવશે કે એમાં માણસનો ગધેડા પ્રત્યેનો એપ્રોચ છે ખરેખર આપણે કહીએ ને કે ગધેડા જેવો છે, એ ખોટો છે. એટલે પ્રશ્ન માણસ જાત ઉપર લેખક કરી. તો પહેલા પેરેગ્રાફથી જ લેખકે આપણી ઉપર આક્રમણ કરવાનું ચાલુ કર્યું કે ભાઈ આપણે ગધેડાને શું માનીએ છીએ? આપણે ક્યારેય માની નથી કે ગધેડું વિદ્વાન છે, ફિલોસોફિકલ છે, હોશિયાર છે, એવું પણ માની જ નથી શકતા. પણ ખરેખર એવું છે, આપણે જે માનીને ચાલીએ છીએ કે ગધેડું ડલ છે, સલ્કી છે, ગધેડું અગલી છે, ખરેખર એવું નથી. એવું લેખકને કહેવાનું તાત્પર્ય છે. એનો અર્થ મિત્રો એ થાય કે હી ઇઝ ક્વેશ્ચનિંગ ધ મેનકાઇન્ડ, હી ઇઝ ફેવરિંગ ધ ડોંકી. ઓકે, આઈ થિંક ફ્રેન્ડ્સ ઇટ વોઝ કમ્ફર્ટેબલ. તમને પહેલો પેરેગ્રાફ એકદમ સ્પષ્ટપણે ધ્યાનમાં આવ્યો હશે. એમાં એક જ વાત કરી કે ગધેડાના ગુણ અવગુણ કેવા છે, એટલે ગધેડું કેવું છે અને ગધેડા વિશે માણસના મનમાં કેવી મિથ્યા ધારણાઓ પડેલી છે. આપણે બહુ જ ચઈને આવું ધ્યાનમાં નથી રાખતા, પણ આપણે એવું માનીએ ગધેડું એટલે સાવ ભંગાર પ્રકારનું. લેખક એની સામે આપણને ચેતવે છે કે એવું નથી. તો ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટુપિડ, ઇટ ઇઝ નોટ ડલ, બટ ઓન ધ કોન્ટ્રારી ઇટ ઇઝ ક્લેવર, ઇટ ઇઝ વેરી ફિલોસોફિકલ. તો આ પ્રકારની લેખકની વિચારણા છે. અને આગળ એ બીજી મજાની વાત કરે છે. આઈ થિંક ફ્રેન્ડ્સ એના પછીની સ્લાઇડ્સ છે એમાં પણ હજી થોડું એક ઉમેરે છે કે આપણે ગધેડાને કેવું માનીએ, ગધેડા સાથે આપણી ટ્રીટમેન્ટ કેવી હોય. આપણને મિત્રો ખબર હશે કે આપણા રોજ જે ઘરે બા હોય કે બહેન હોય રોટલી બનાવે ને પછી એક રોટલી ગાયને આપે, એક રોટલી કૂતરાને આપે અને કૂતરાને બોલાવે અને કૂતરું દોડતું આવે. ગાયનો ટાઈમ થાય એટલે ગાય આવે. લેખક અહીંયા પ્રશ્ન કરે છે કે આપણી ગધેડાની સાથેની ટ્રીટમેન્ટ, ગધેડા સાથેનો વ્યવહાર કેટલો ખરાબ હોય છે, પણ આપણે એ બહુ સ્વાભાવિક રીતે લઈએ છીએ. ગાય હોય તો આપણે એને પૂજા કરીએ, એને તિલક કરીએ, એને રોટલી આપીએ, પણ ગધેડાને ડફણું મારીએ અને કે કાઢી મૂકીએ. ગાય આવે તો રોટલી આપે, ગધેડાને કંઈ ના આપે કોઈ. એટલે લેખક આપણી સામે એક પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછે છે અને કહે છે કે આપણે કેવું ગધેડાને કેવું માની લીધું છે. તો એસ્ટિમેટ શબ્દ વાપર્યો છે કે આપણે ગધેડા માટે અમુક ધારણાઓ કે ગધેડું આવું તેવું એ તો કીધું, પણ એને કીધું આમ ખોટી ધારણા છે. બીજું એણે આપણો માણસનો ગધેડા પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ કેવો છે એની બહુ સરસ વાત કરી કે મોટા ભાગે ડોમેસ્ટિકેટેડ શબ્દ છે. મિત્રો આ ધ્યાનમાં રાખવાનું, ડોમેસ્ટિકેટેડ આગળ પણ શબ્દ આવશે. તો
બે પ્રકારના પ્રાણીઓ જેમ કે વાઘ, સિંહ છે, જે આપણા ઘરમાં કે પોળમાં જોવા મળે નહીં, સોસાયટીમાં જોવા ના મળે, તો એ જંગલી પ્રાણી છે, એ હિંસક પ્રાણી છે, એટલે એના માટે શબ્દ વાઇલ્ડ છે, WILD. એની સામે એવા પ્રાણીઓ કે જે આપણા ઘરમાં એટલે રાખી પાળી શકાય, માણસ જાતની ઉપયોગી છે, જેમ કે બળદ, ગાય, ઘેટા બકરા વગેરે, કૂતરું, ગધેડું પણ. તો આ પ્રકારના પ્રાણીઓ છે જે માનવજાત સાથે હળીમળીને રહે છે. તો એના માટેનો શબ્દ છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનો ડોમેસ્ટિકેટેડ. તો ડોમેસ્ટિકેટેડ એનિમલ્સ કયા? તો ગાય, બળદ, ભેંસ, બકરી, કૂતરું, ગધેડો, ઘોડો, આ બધું જ કે જેની સાથે માણસનો નિત્ય વ્યવહાર છે. તો હવે એક શબ્દ તમારે આ ધ્યાનમાં રાખવાનો હંમેશા, ડોમેસ્ટિકેટેડ. ગધેડું, dog is also a kind of domesticated animal, and donkey is also domesticated animal. It is not wild, it is tame અથવા domesticated, પાલતુ પ્રાણી. એટલે ધ્યાનમાં રાખવાનું આપણે. હવે લેખક બીજું આગળ આપણને કહે છે, એ પણ બહુ મજાની વાત છે કે આપણે ગધેડું પાલતુ પ્રાણી હોવા છતાં આપણો વ્યવહાર કેવો હોય છે. હવે આપણને આ કેવી રીતે સ્પષ્ટ થશે કે ભાઈ આપણો ગાયની સાથે કેવો વ્યવહાર છે, કૂતરાની સાથે કેવો વ્યવહાર છે, બિલાડીની સાથે કેવો વ્યવહાર છે, ખેડૂતોને ત્યાં બળદ હોય છે કે દૂધાળા ઢોર હોય છે, ભેંસ વગેરે, તો એની સાથે કેવો વ્યવહાર હોય, અને ગધેડા સાથે કેવો વ્યવહાર હોય છે. લેખક આપણી ઉપર કટાક્ષ કરે છે કે ભાઈ અવર એસ્ટિમેટ ઓફ, જો હું વાંચું છું સ્લાઇડ બહુ મજાની છે, ધ્યાનમાં રાખજો. અવર એસ્ટિમેટ ઓફ ધ એસ એટલે પણ ગધેડું, આપણને ખબર છે, ઇઝ ધેટ like most other domesticated animals, the donkey is also ill-bred, underfed and badly treated. ગધેડાને આપણે કોઈ ચઈને ખાવા આપવા જતું નથી. આપણે બિલાડીને દૂધ પાઈએ, કૂતરાને રોટલી નાખીએ, ગાયને રોટલી નાખીએ. હા, આપણા જે પાલતુ બાકીના ડોમેસ્ટિકેટેડ એનિમલ્સ, જે પાળેલા પ્રાણી હોય અથવા તો ઉપયોગી પ્રાણીઓ, ઘોડો રાખ્યો હોય કોઈએ તો એને ચારો આપે, ગાય, ભેંસ, બળદને પણ ચારો આપે. હવે જનરલી જે કુંભાર હોય અથવા જે ગધેડા રાખે એ ક્યારે ગધેડાને ખવડાવે નહીં, એટલે શબ્દ વાપર્યો ઇલ બ્રેડ, જેને આપણે કુપોષિત કહીએ, એને કોઈ ખાવા આપતું નથી, એટલે ગધેડાને શું કરે, છોડી મૂકે. તો ગધેડું ચરે, ગાયને એવું નથી, કૂતરા બિલાડીને આપણે ખાવા આપીએ. એટલે લેખકે આપણે કટાક્ષ કર્યો છે કે ગધેડું આટલું ઉપયોગી પ્રાણી હોવા છતાં ઇલ બ્રેડ, એને આપણે પર્યાપ્ત ખાવા યોગ્ય રીતે આપતા નથી. બીજું અંડરફેડ, એનો અર્થ પણ એ જ થયો કે બિચારું ભૂખ્યું રહે. ગાયને ચારો નાખીએ, ભેંસને ચારો નાખીએ, બળદને ચારો, પેલી બિલાડીને દૂધ આપીએ, ગધેડાને કોઈ કંઈ ચારો આપ્યો જોયું ક્યાંય? તો નહીં. જનરલી પેલા કુંભાર હોય, ધોબીઓ ગધેડું રાખે પણ ક્યારે એને ખવડાવે નહીં. તો લેખકે આ વસ્તુ કીધી કે આપણે ગધેડાને કેવી રીતે વ્યવહાર કરીએ છીએ. તો ઇલ બ્રેડ, બ્રેડ ખાવા સાથેનો સંબંધ છે, પણ અપૂરતું અપર્યાપ્ત ખાવા મળે છે. બીજું અંડરફેડ, બીજાને ખાવા જ ના આપે એટલે ક્યાંથી ખાય, જ્યાં કંઈક ફરતે ઉકરડામાં ખાય એનું પેટ ના ભરાય. અને ત્રીજું બેડલી ટ્રીટેડ, આપણી શેરીમાં ગાય આવે ને તો આપણે એને પગે લાગીએ, ઘણા લોકો એને પૂંછડાને એને માથાને લગાડે, કૂતરાને પ્રેમ કરે, કૂતરા પાળેલા હોય તો એને નવડાવે, બિલાડીને પ્રેમ કરે, ગધેડાને તો એનો માલિક પણ બરોબર ના એને ડફણા મારે. કોઈ દાડો તમે જોયું હશે કે ઘણા બધા ડોમેસ્ટિકેટેડ એનિમલ્સ હોય છે તો એને નવડાવે. ગધેડાને કોઈ કુંભારે નવડાવે છે, કોઈ એના માલિકે નવડાવે છે તો ના. એટલા માટે શબ્દ વાપર્યો બેડલી ટ્રીટેડ. માણસનો ગધેડા સાથેનો વ્યવહાર અત્યંત ખરાબ હોય છે. એ આવે તો ડફણું માન કાઢી મૂકે. એટલે લેખક પ્રશ્ન કરે છે માણસ સામે કે આપણે આવું ગધેડા સાથે વ્યવહાર કરાય, એને ખાવા ન મળે, એને યોગ્ય રીતે આપણે સાચવીએ નહીં, બીજાને છોડી મૂકીએ, જ્યાં ખાવું એ ખાય, ભૂખ્યું રહે. તો આ ડોમેસ્ટિકેટેડ એનિમલ સાથેનો આપણો એસ્ટિમેટ આવો છે, અંદાજ આવો છે કે ગધેડું એટલે આવું જ, એટલે એને ખાવા અપાય નહીં, સહીને ખાવા તો ન જ અપાય એમ. તો એ માણસ સામે પ્રશ્ન કર્યો છે કે આપણું ડોમેસ્ટિકેટેડ એનિમલ્સ હોવા છતાં, આપણું માણસને આટલું ઉપયોગી પ્રાણી હોવા છતાં એની સાથે આવો વ્યવહાર. એટલે પહેલા પેરેગ્રાફમાં આ વસ્તુ વાત કરી. ટૂંકમાં ગધેડા સાથે માણસનો કેવો વ્યવહાર છે એની ઉપર લેખકે કટાક્ષ કર્યો છે. એટલે આ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની. એટલે 3 સ્લાઇડ મેં બતાવી મિત્રો, તો એ તમારા શોર્ટ નોટ માટે પણ એટલી કામમાં આવે
કે જે ટૂંકા જવાબો હોય છે એમાં પણ કામમાં આવશે, MCQમાં પણ કામમાં આવે એ પ્રકારનું છે. એટલે હું ફરી એકવાર તમારું ધ્યાન દોરું કે સ્લાઇડની કન્ટેન્ટ છે તમારે નોંધી લેવાની. હવે આગળ આ સેકન્ડ પેરામાંથી છે પેડિગ્રી. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા મા બાપ, એમના મા બાપ એટલે પેઢી આપણી હોય. આપણે કે હું આ વંશનું છું, તો દરેક જણાને એક નક્કી હોય કે પૂર્વજ આપણને ખબર હોય, ઘણાને 4 પેઢી 5 પેઢી 6 પેઢી સુધી ખબર હોય. હવે પશુઓમાં પણ આવું હોય છે. તો કેવું છે કે એનો મૂળ વંશ કયો? જેમ કે આપણે રામાયણમાં આપણને ખબર છે કે રામ ભગવાન હતા રામચંદ્રજી, એમનો વંશ આપણને ખબર છે. એ રઘુવંશના ગણાય, કારણ કે એમના પૂર્વજ જે હતા એ રઘુ રાજા હતા. એ પ્રમાણે પાંડવ કૌરવો છે બધા ભરતવંશી કહેવાય, કારણ કે ભરતવંશના હતા. એમના પૂર્વજ હતા ભરત રાજા, જેના ઉપરથી નામ ભારત પડ્યું, દુષ્યંત અને શકુંતલાના પુત્ર. તો આ જે કહેવાય એને પેડિગ્રી કહેવાય, ખાસ કરીને પશુઓમાં. માણસમાં એ લાઈન જ કહેવાય કે કયા વંશનું છે. હવે લેખક આ વાત કરે છે કે, અને આ અહીં પ્યોર સાયન્ટિફિક એપ્રોચ છે ફ્રેન્ડ્સ. ટેક કેર, ધ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ વિચ ઇઝ નંબર 2 ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક ઇઝ પ્યોરલી બેઝડ ઓન ઝૂલોજી. પ્રાણીશાસ્ત્રની રીતે લેખક વાત કરે છે કે ગધેડાનું મૂળ ક્યાં, એના પૂર્વજો કોણ, એના પૂર્વજો ક્યાંથી આવ્યા, અથવા અહીંયા જે આપણી પાસે ગધેડું આજે છે યુરોપમાં ખાસ કરીને, એ ક્યાંથી ઉતરી આવ્યું એની વાત કરે છે. એના માટે શબ્દ છે પેડિગ્રી. તો એ શબ્દ એનો અર્થ છે કે ગધેડાનું મૂળ પૂર્વજ કયા, એનું મૂળ સ્થાન કયું, કયા સ્થાનેથી આ ગધેડાની જાત ઉતરી આવી છે, એની આખી વાત કરે છે. અને સાયન્ટિફિક પ્રાણીશાસ્ત્રના જે વિદ્વાન હોય છે એ સંદર્ભમાં વાત કરે છે. એટલે આ પેરેગ્રાફ થોડો અઘરો પડશે, પણ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. એણે કીધું કે ગધેડું, જેમ પહેલાં પણ એણે પ્રશંસા કરી કે ગધેડું હોશિયાર છે, ચિંતક છે, હા સારું છે, અગલી નથી, એને અગલી ના કહેવાય. આપણે ભલે એની સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરીએ પણ ગધેડું સારું છે. અહીંયા પેડિગ્રીની બાબતમાં પણ એક લેખક છે ને ગધેડા માટે એને બહુ જ આદર છે. કેમ? કારણ કે વૈજ્ઞાનિક છે. એટલે વૈજ્ઞાનિકને શું છે કે મૂળ સુધી પહોંચવા પ્રયત્ન કરે. એટલે પ્રશ્ન ઊભા થાય કે એક વૈજ્ઞાનિક કે આ સાચું, પેલો કે ના મારી વાત સાચી. પણ અહીંયા લેખક કહે છે ગધેડાના કેસમાં સંભવ નથી, કારણ કે બધું છેલ્લે એક જ વાત આવે છે કે ગધેડાનો કયો વંશ છે, ગધેડાના મૂળ કોણ, એના મૂળ પૂર્વજ કોણ, એ ક્યાંથી આવ્યા, એ બહુ સ્પષ્ટ છે. એટલે લેખક કહે છે આ ગધેડાની બહુ સારી બાબત આ ગણી શકાય કે વૈજ્ઞાનિક રીતે પણ ગધેડું એટલા માટે સરળ પ્રકારનું ગણાય, એટલે સહેલું કેસ ગણાય, કારણ કે એની પેડિગ્રી, એની લાઇનેજ, એ કયા વંશનું છે, એના મૂળ શું છે, એના મૂળ જગ્યા કઈ છે. આપણે કહે ને મારું આ મૂળ ગામ છે અયોધ્યા, તો એ હું ત્યાંનો વતની, તો યુપી વાળાને પૂછે ભાઈ ક્યાંના, તો કે અયોધ્યાના, કોઈ કે ગંગા કિનારેનો એમ. તો અહીંયા ગધેડાની વાત કરીએ કે ગધેડાનું મૂળ સ્થાન કયું છે અથવા તો એના પૂર્વજ કોણ છે, એકદમ સ્પષ્ટ છે. હવે સ્લાઇડ હું બતાવું છું તમને, એની તરફ ધ્યાનમાં રાખો છો તમને ધ્યાનમાં આવશે, અને તમારી ચોપડીમાં પણ જોશો. તો સ્લાઇડમાં શું કહેવામાં આવે છે? પેડિગ્રી ઓફ ધ ડોંકી, ગધેડાનો વંશ, ગધેડાના પૂર્વજો, એની વાત કરી. હવે અહીંયા ફરી સાયન્સની રીતે વાત કરી. હવે હું વાંચું છું ને તમે ધ્યાન રાખજો કે થોમ્સન સેઝ દેટ ધ પેડિગ્રી ઓફ એ ડોંકી ઇઝ સેટિસ્ફેક્ટરી. એ એકદમ સંતોષકારક છે, એટલે કે એમાં કોઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ, ગૂંચવાડા, પ્રશ્નો નથી. ગધેડું કેવી રીતે ઉતરી આવ્યું, કોનું વંશ છે, એકદમ સ્પષ્ટ છે, સેટિસ્ફેક્ટરી. અને બીજી વસ્તુ શું કીધી મિત્રો, મજાની છે કે પરફેક્ટલી ક્લિયર. બે શબ્દ એણે કીધા શેને માટે? પેડિગ્રી ઓફ અ ડોંકી. એટલે પ્રશ્ન પૂછે કે લેખક ડોંકીની પેડિગ્રી વિશે, વોટ ડઝ ધ ઓથર સે અબાઉટ ધ પેડિગ્રી ઓફ એ ડોંકી. તો બે વસ્તુ તમારે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાની. નંબર 1 કે ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ સેટિસ્ફેક્ટરી, અને નંબર 2 ઇટ ઇઝ પરફેક્ટલી ક્લિયર. આઈ રિપીટ, ઇટ ઇઝ સેટિસ્ફેક્ટરી એન્ડ ઇટ ઇઝ પરફેક્ટલી ક્લિયર. આ સાયન્ટિફિક રીતે એણે વાત કરી કે એનો મૂળ પ્રજાતિ કઈ એકદમ સ્પષ્ટ છે. એનો અર્થ એ કે વૈજ્ઞાનિકોમાં પણ એમાં બે ચાર પ્રકારના મંતવ્યો નથી. આગળ વાત કરી છે પણ પછી કહે છે નહીં, આ વસ્તુ એક જ સ્પષ્ટ છે કે ગધેડાનો મૂળ એકદમ સ્પષ્ટ છે. એટલે સેટિસ્ફેક્ટરી એન્ડ પરફેક્ટલી ક્લિયર, એકદમ સ્પષ્ટ છે કે ગધેડાના મૂળ આ જ છે, ગધેડાનું મૂળ સ્થાન આ છે. હવે ફરી હું સ્લાઇડ બતાવું. બીજું એણે શું કર્યું કે એનું મૂળ ક્યાં છે કીધું. હવે મેં છે બ્લેક કાળામાં લખેલું છે એટલે અમારે ધ્યાનમાં આવશે
its structure proves that it is a descendant of the African wild asses. હવે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે પેડિગ્રી ઓફ ડોંકી એણે કીધું બે વસ્તુ સેટિસ્ફેક્ટરી એન્ડ પરફેક્ટલી કરે, પણ કયું છે તો મિત્રો આ લખી લો તમે કે પેડિગ્રી ઓફ ડોંકી. તો ડોંકી ઇઝ ધ ડિસેન્ડન્ટ ઓફ ધ આફ્રિકન વાઇલ્ડ એસીસ. ગધેડાના મૂળ પૂર્વજો કોણ? આન્સર એક જ છે, આફ્રિકન વાઇલ્ડ એસીસ. એસ એટલે પણ ગધેડું પહેલાં કીધું, ડિસેન્ડન્ટ એટલે વંશજ. તો ગધેડું કોનું વંશજ છે? ગધેડું એટલે આજે આપણે જે જોવા મળે છે ગધેડું, એ કયું કોનું વંશજ છે? તો આન્સર ઇઝ ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ, એક જ આન્સર છે, આફ્રિકન વાઇલ્ડ એસીસ. આફ્રિકાના જે જંગલી ગધેડા હતા રણ પ્રદેશના, એમાંથી આજનું ગધેડું ઉતરી આવ્યું છે. આ બે શબ્દો તમારા ધ્યાનમાં આવ્યા. અહીંયા કીધું કે વાઇલ્ડ એસીસ જંગલી ગધેડું, અને આપણા ઘરમાં જે પોળમાં જોવા મળે, સોસાયટીમાં જોવા મળે, એ કેવું કહેવાય? ડોમેસ્ટિકેટેડ. તો બે વિરોધી છે. એટલે લેખક સ્પષ્ટ કરે છે કે આજથી હજારો વર્ષ પહેલાં એ ગધેડા હતા, જે જંગલી ગધેડા, એને માણસે પળોટ્યા, માણસે સૌમ્ય બનાવ્યા, માણસે પાલતુ બનાવ્યા, અને એટલા માટે શબ્દ છે ડોમેસ્ટિકેટેડ. પણ મૂળભૂત રીતે આ ગધેડા છે એ આફ્રિકાના જંગલી ગધેડા છે. પણ એને જ્યારે કોઈ પણ સંજોગોમાં એને કેળવીને, એને પાળોટીને માણસની ઉપયોગી બનાવ્યા. એટલે કે હિંસક હવે ગધેડા રહ્યા નથી. એ જે આફ્રિકન ગધેડા છે હિંસક છે, વાઇલ્ડ એસીસ એટલે કે જંગલી, એટલે કે હિંસક, માણસ ઉપર કે ગમે તેની ઉપર આક્રમણ કરે, એને ઘાયલ કરે, કદાચ મારી નાખે. પણ આ ગધેડા છે ડોમેસ્ટિકેટેડ છે. પણ એના મૂળ પૂર્વજ કોણ? આન્સર છે મિત્રો, આફ્રિકન વાઇલ્ડ એસીસ. તમારા ધ્યાનમાં આવ્યું હશે, એકદમ સરળ ભાષામાં મેં કહ્યું. તો ધ ડોંકી ઇઝ ધ ડિસેન્ડન્ટ ઓફ ધ આફ્રિકન વાઇલ્ડ એસીસ. આજનું જે ગધેડું ડોમેસ્ટિકેટેડ ગધેડું છે એ મૂળભૂત રીતે આફ્રિકાના જંગલી ગધેડામાંથીની પ્રજાતિ છે. એટલે ધ્યાનમાં રાખવાનું. આ એણે સાયન્સની રીતે એક પ્રાણીશાસ્ત્રના નિષ્ણાત પ્રોફેસરની રીતે વાત કરી છે. હવે આપણે જોવાની જરૂર નથી કે ખરેખર શું છે, લેખક કીધું એટલે સ્વીકારી લેવાનું. એટલે આગળ ધ્યાનમાં રાખવાનું. એણે કીધું, સ્લાઇડમાં તમે વાંચી શકો છો કે ધેટ વેર ટેમ્ડ એન્ડ ડોમેસ્ટિકેટેડ. મેં પહેલાં જ કીધું એને પળોટવામાં આવ્યા, એને હિંસકમાંથી માણસને ઉપયોગી થાય એવી રીતે. આપણે સિંહને ના પાડી શકીએ, સર્કસમાં હોય છે, એ પ્રમાણે એને કહેવાય ડોમેસ્ટિકેટેડ, ટેમ. તો જંગલી ગધેડાને ડોમેસ્ટિકેટેડ બનાવવામાં આવ્યા, અને બીજું એને ટેમ બનાવ. બંનેનો અર્થ એક જ થાય એક રીતે. ટેમ છે વાઇલ્ડનું વિરોધી છે, એટલે પરીક્ષામાં એવું પણ પૂછાય ઓપોઝિટ. તો આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું. તો એને પાળોટીને, એને કેળવીને સૌમ્ય બનાવ્યા, એટલે કે ડોમેસ્ટિકેટેડ બનાવ્યા. એટલે હવે ગધેડું છે ક્યારે આક્રમણ કરતું નથી, એટલા માટે, કારણ કે એ ટેમ છે. અને બીજી જે વાત કરી છે કે ડઝન્ટ રિક્વાયર એની મોર ડ્રેગિંગ. ઇન ધીસ રિસ્પેક્ટ ઇટ ઇઝ લાઇક એ પિગ બટ અનલાઇક અ ડોગ. હવે આખો મોટો પેરેગ્રાફ છે મિત્રો, પણ એમાં જે વાત કરી આપણે સમજી લેવાની. એમાં એક જ વાત કરી કે ગધેડાના પૂર્વજો કયા છે એ બહુ સ્પષ્ટ છે. એટલે ડ્રેગ એટલે બહુ ચૂંચ કરવાની જરૂર નથી. કોઈ કહે આમ તો કે નહીં, કોઈ કહે ના ગધેડાના પૂર્વજ આફ્રિકાન નથી પણ અમેરિકાના છે, લેખક ના પાડશે કે ડ્રેગિંગ કરવાની જરૂર નથી, ચૂંચ કરવાની જરૂર નથી. સમજી ગયા છો તમે મિત્રો કે ગધેડાના પૂર્વજ કોણ છે બહુ સ્પષ્ટ છે. અને આ જે આપણા ગધેડા જોવા મળે છે, યુરોપની વાત છે, એમાં પૂર્વજો છે આફ્રિકન વાઇલ્ડ એસીસ. અને લેખક આપણને ચેતવણી આપે છે કે હવે આમાં ચૂંચ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ બહુ સ્પષ્ટ છે. અને પછી કહે છે કે ઇટ ઇઝ લાઇક એ પિગ. તો ડુક્કર જે હોય છે ભૂંડ, એનું પણ આવું જ છે, કેવું ગધેડા જેવું. આપણે કે હા બંને એવા ગંદા ને એવા હોય, એ વસ્તુ સાચી છે. પણ લેખક વૈજ્ઞાનિક રીતે વાત કરે છે કે પિગ છે, ડુક્કર અથવા ભૂંડ છે, એના પણ પૂર્વજ કોણ છે જેટલું સ્પષ્ટ છે એવું ગધેડાનું પણ સ્પષ્ટ છે. એટલે કે એમાં બહુ ગૂંચવાડો નથી, બહુ સમસ્યા નથી. પણ બીજું એણે કીધું અનલાઇક અ ડોગ. આ ભિન્નતા છે કે કૂતરું કઈ પ્રજાતિનું ગણાય એ માટે ઘણા બધા મતાંતર ચાલે છે. કોઈ કહેશે કે કૂતરું છે મેક્સિકન છે, કોઈ કહેશે ભારતનું છે, કોઈ ભારતમાં કહે કે પંજાબનું છે, તો પેલો કહે તમિલનાડુનું છે,
કોઈ કહે નહીં કૂતરાનું મૂળ તો ઓસ્ટ્રેલિયામાં જ છે, કોઈ કહે નહીં એસ્કિમોનું છે. આવી વસ્તુ કૂતરામાં જોવા મળે છે, પણ આવી વસ્તુ ગધેડું, that is donkey or ass, you do not find. Again, in the case of pig, you do not find. So the author says that the pedigree is very clear, quite satisfactory, because it is one African wild asses, and this is true in the case of the pig and not in the case of dog. એટલે આ ડોગ સાથે અને આની સાથે શું ભિન્નતા છે? તો the pedigree of ass is very clear, satisfactory. It is not clear or satisfactory in the case of a dog. What is common in the pig and the donkey, friends? Very simple. The pedigree of the both is very clear and very satisfactory. તો મિત્રો તમને આ બીજો પેરેગ્રાફ ખૂબ મોટો છે અને થોડો કન્ફ્યુઝિંગ એટલા માટે લાગે કે કારણ કે વૈજ્ઞાનિક શબ્દો છે, પણ આપણે સમજી લીધું કે ઓરિજિન એનું મૂળ સ્ત્રોત કયું છે. તો એક જ શબ્દ ધ્યાનમાં રાખવાનો, આફ્રિકન વાઇલ્ડ એસીસ. તો મને લાગે છે મિત્રો કે આ બીજા પેરેગ્રાફનો અમુક ભાગ આપણે ક્લિયર કર્યો. આઈ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. એ પણ આ બાબતની જ છે, એટલે પેડિગ્રી. આઈ રિપીટ, પેડિગ્રી શબ્દ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનો. એક શબ્દ લાઇનેજ પણ અંદર આપ્યો છે, એ પણ અર્થ એક જ થાય. લાઇનેજ સામાન્ય રીતે માણસ માટે વપરાય છે, પેડિગ્રી સામાન્ય રીતે પશુ માટે વપરાય, એટલે એણે બે શબ્દો વાપર્યા છે. હવે ધ્યાનમાં રાખો કે ડોન્કીમાં આફ્રિકન પેડિગ્રી છે, પણ બીજું એણે પણ વાત કરી કે આ વસ્તુ એવી છે કે કોઈક એકજણ લાગે કે નહીં મારી વાત સાચી, એટલે જ્યારે વાત કરે કે ભાઈ આફ્રિકન છે ગધેડું, તો કોઈ કે ના મેક્સિકનનું પણ હોઈ શકે, કોઈ કે ના એશિયાનું પણ હોઈ શકે, એટલે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ હોઈ શકે છે. લેખક કે જ્યાં શક્ય છે, લેખક ના નથી પાડતા. લેખક કે જ્યાં તમે કહો ને 25 જગ્યા મને વાંધો નથી, એક જગ્યાએ બિકાનેરના એટલે ભારતના રણનો પણ ઉલ્લેખ કરી તમે વાંચશો તો પાઠમાં ધ્યાનમાં આવશે. એટલે કે બધી શક્યતાઓ છે, એમણે સ્વીકારી લીધું. એ જડતાપૂર્વક વળગી નથી રહ્યા કે નહીં બસ હું કહું એટલે ફાઇનલ. એને કીધું હા, there is a room for all options. ઘણી બધી શક્યતાઓ છે, સંભવ છે, પણ અંતે શું છે? છેલ્લે તમે એક જ તારણ ઉપર પહોંચો છો કે ગધેડાના પૂર્વજ આફ્રિકન વાઇલ્ડ એસીસ હતા. તમે જે પણ ધારણા કરશો એની સામે લેખકને જરાય વાંધો નથી. તો આ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે લેખક જડ નથી, એ સાયન્ટિફિક એપ્રોચથી વાત કરે છે, એટલે કે ચાલો સ્વીકારીએ, પણ તમે જો પરીક્ષા કરશો, બધી ટેસ્ટ કરશો, તો ધ્યાનમાં આવે છે કે ગધેડું છે એનું મૂળ આફ્રિકાના રણમાં છે, બાકી ક્યાંય નથી. એણે જો કેટલા ઓપ્શન્સ આપ્યા છે તમે સ્લાઇડમાં જુઓ તો ચોપડીમાં પણ છે તમારી, તો હું સ્લાઇડમાંથી વાંચું છું કે ધ ક્લેમ્સ of it being of the Nubian or Maasai or Muscat or any other African lineage have no share in the evolution of the ace. અને આઉટરાઇટલી કહી દીધું હા ભાઈ શક્યતાઓ છે, ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન છે, ઘણા બધા મંતવ્યો છે, જાત જાતની વાતો છે, પણ પછી કહે છે કે તમે વૈજ્ઞાનિક રીતે જોશો તે વાતમાં કોઈ તથ્ય નથી. કોઈ કહે છે કે આ મેક્સિકન છે, તો લેખે કે ભલે, પણ સાબિત થતું નથી. તમે કહી શકો છો ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન એટલે જુદા જુદા મત હોઈ શકે, જાત જાતના વિચારો હોઈ શકે. તો કોઈ ભારતમાંથી તો કે નહીં ભારતનું છે, પેલો શ્રીલંકાનો છે તો કે શ્રીલંકાનું છે. લેખકને કંઈ વાંધો નથી કે હો કહો તમે, પણ એણે છેલ્લે શું કહે છે લેખક જે થોમ્સન કે આ બધી વાતો છે એના આ ગધેડું આજે જે જોવા મળે છે એની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. એટલે કે બધી વાતનો વીંટો વાળીને મૂકી દીધું અને કહ્યું નહીં ગધેડાઓ આફ્રિકન જ છે, આફ્રિકન રણમાંથી એનો વિકાસ થયો છે, એ જંગલી હતા, એને માણસે કેળવ્યો, એને પાળ્યો બરાબર, અને એને કારણે આજે ઉપયોગી થયું છે. તો બાકીની બધી વાતો મૂકી દે છે લેખક. આ બીજા પેરેગ્રાફમાં વાત કરી છે. મિત્રો હવે તમે ફરી વાંચશો પાઠ તો તમને બહુ સરળ લાગશે. આ બીજો પેરેગ્રાફ જે મોટો છે અને બહુ વૈજ્ઞાનિક ઢબે વાત કરી છે, પણ મેં ટૂંકમાં વાત કરી. તો આપણે એક જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે આફ્રિકાના મૂળ છે એના ત્યાંથી ઉતરી આવ્યું છે, એને પાળીને પળોટીને એને માણસને ઉપયોગી બનાવ્યું. એટલે લેખક બહુ સ્પષ્ટ છે કે આફ્રિકન વાઇલ્ડ એસીસ એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. બાકી બધા ઓપ્શન્સ છે અને લેખક એને ના નથી પાડતો, પણ એટલું સ્પષ્ટપણે કહે છે કે ગધેડાના જે ક્રમિક વિકાસ થયો આપણી સામે જે ગધેડું છે એમાં આ બધા ક્લેમ ખોટા પડે છે.
તો આ વસ્તુઓ બહુ જ બીજા પેરેગ્રાફમાં કરી લાંબા વાક્યો છે, કારણ કે એકચ્યુઅલી આપણા માટે નથી લખાયા, પણ આપણા પાઠમાં જ એટલે એને સરળ કરીને મેં પ્રસ્તુત કર્યા છે. હવે નેક્સ્ટ બહુ મહત્ત્વની વાત એક પછી એક લેખક કરે છે. ત્રીજી સ્લાઇડ જે છે એમાં જુદી જુદી પ્રકારની જે જાતો મળે છે જોવા માટે એની વાત કરે છે. એટલે શબ્દ વાપર્યો છે બ્રીડ્સ. સ્પેલિંગ ધ્યાનમાં રાખવાનો, BREEDS, બ્રીડ્સ ઓફ ધ ડોંકી. ગધેડાની જુદી જુદી પ્રજાતિઓ. હવે દરેક પ્રાણી હોય એના પણ ઘણા બધા પ્રજાતિ હોય. માનો કે બળદ છે તો ગુજરાતમાં જે બળદ જોવા મળે ને મહારાષ્ટ્રનો બળદ, એ જુદા જુદા પ્રકારનો, કામ એક જ હોય. તો મહારાષ્ટ્રમાં સહ્યાદ્રી પર્વત છે, તમને ખબર છે શિવાજી મહારાજની વાર્તા સાંભળો તમારે સહ્યાદ્રી પર્વત ત્યાં, તો ત્યાં પહાડી પ્રદેશ એટલો બધો છે, તો ત્યાં આટલા આપણે ગુજરાતમાં જે જોવા મળે બળદ એ ઓછું કામ આપી શકે, કારણ કે આ બળદ છે એ મેદાનોનો બળદ છે. તો તમે મહારાષ્ટ્રના બળદ જોશો તો એના નાના કદના હોય છે પણ કામ એટલું જ કરે, એટલે એક એની પ્રજાતિ થઈ. તો મિત્રો ધ્યાનમાં એ રાખવાનું કે હવે જે લેખક વાત કરે છે ને પ્રજાતિની વાત કરે છે, તો જુદી જુદી જાતના ગધેડા એની વાત કરે. આપણને જરા મજા આવે કે આવું કેવું વળે, ગધેડાની તો કંઈ જાત હોતી હશે, પણ ના, લેખક સાયન્ટિસ્ટ છે, એક પ્રોફેસર છે, એટલે એ જ રીતે એને વાત કરે છે. વાતને થોડી રમૂજી રીતે વાત કરે છે, એટલે બધું જ છે કહેવા માગે છે એનું તાત્પર્ય આપણે સમજવાનું. હવે જુઓ, એક પહેલાં મેં વાત કરી કે એનું ડોમેસ્ટિકેશન, એને પાલતુ બનાવવાની પ્રક્રિયા 5,000 વર્ષ પહેલાં શરૂ થઈ, 5,000 years ago, બરાબર, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું. અને ટુડે અ વેરાયટી ઓફ બ્રીડ્સ ઓફ ધ ડોંકી આર અવેલેબલ. વેરાયટીઝ, ઘણી બધી જાતના ગધેડા જોવા મળે છે. અને કયા છે પાછું જુઓ. હવે ધ્યાનમાં રાખવાનું, પ્રશ્ન પૂછાય કે વિચ આર ધ વેરાયટીઝ ઓફ બ્રીડ્સ. બ્રીડ્સ કઈ કઈ છે ટૂંકમાં, તો ધ્યાનમાં રાખવાનું. જો ચોથી લાઈન જુઓ, દે આર બ્લેક, વ્હાઇટ, ડ્વાર્ફિશ, સ્ટેટલી. આ 4 શબ્દો તમારે ધ્યાનમાં રાખો તો ઘણું છે. બહુ સિમ્પલ છે મિત્રો. બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ, વ્હાઇટ એન્ડ બ્લેક એ તો ખબર છે. કેટલાક ગધેડા કાળા હોય, કેટલાક ધોળા હોય. તમે કહેશો આવા આ સિવાય પણ રંગ હોય, તો હોઈ શકે, લેખકને કોઈ વાંધો નથી, આપણે જ આપણી જાતને ઉમેરવાના નહીં. તો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ તમને ધ્યાનમાં રહી ગયું. બાકીના બે પણ બહુ સરળ છે. ડ્વાર્ફિશ, મેં અત્યારે તમને બળદની વાત કરી ને, તો મહારાષ્ટ્રમાં જે બળદ ડુંગરાળ પ્રદેશમાં જોવા મળે બહુ નાના હોય છે, ઠીંગુ. તો ડ્વાર્ફિશ એટલે નાના કદના. માણસ પણ ડ્વાર્ફ હોય એટલે કે ઠીંગુ છે, બરાબર. તો ડ્વાર્ફિશ આ ત્રીજો પ્રકાર કીધો. અને ચોથું કીધું સ્ટેટલી, એટલે ભવ્ય, મોટા. એટલે તમે ગુજરાતનો બળદ જોશો અને મહારાષ્ટ્રના સહ્યાદ્રી પર્વતનો બળદ જોશો તો તમને લાગશે આ તો ટટ્ટુ જેવો લાગે, મહારાષ્ટ્રનો બળદ, અને ગુજરાતનો મોટો લાગે. તો આ પ્રશ્ન છે, એટલે આ એની વિવિધતા છે કે બ્લેક છે, વ્હાઇટ છે, ડ્વાર્ફિશ છે, સ્ટેટલી છે. આ શું થયું? બ્રીડ્સ, એની જુદી જુદી પ્રજાતિઓ. હવે આગળની વાત કરે છે કે સમ હેવ એ ડિસ્ટિંક્ટ શોલ્ડર ક્રોસ ઓર ટ્રાન્સવર્સ બેન્ડ્સ ઓન ધ 4 limbs. કે ઘણાને કે પાછું કેવું હોય કે અહીંયા એના શરીર ઉપર એક ચોકડી પડતી હોય. હવે તમે કહેશો આ બધું ક્યાં આપણે જોવાનું, આ કઈ પ્રકારનો ગધેડો છે? આ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું. એ સાયન્સની રીતે વાત કરે છે અને મજાકની રીતે. તો આ બીજા 2 પ્રકારની વાત કરી કે એના શોલ્ડર ક્રોસ, જે આગલા પગ હોય એની ઉપરના એટલે પીઠનો ભાગ હોય છે, ત્યાં એક ચોકડી પડે છે. આપણે કંઈ જોવા જવાની જરૂર નથી, લેખકે કીધું એટલે માની લેવાનું. અને પછી કીધું બેન્ડ્સ ઓન ધ 4 limbs, એના જે પગ હોય છે આગળના, એમાં બેન્ડ્સ, એમાં વલય હોય છે. હવે આપણે જોવા જઈશું, તમે જોવા જશો તો ગધેડું લાત મારશે. એટલે મજાક માટે લેખક કહે છે કે આવું બધું હોય. આ બધી એની જુદી જુદી પ્રજાતિ થઈ, જુદા જુદા પ્રકારના ગધેડા કયા, તો વ્હાઇટ છે, બ્લેક છે, ડ્વાર્ફિશ છે, સ્ટેટલી છે, ક્રોસ છે એના પીઠ ઉપર, અથવા તો 4 limbsમાં એની ઉપર આપણને વલય જોવા મળે છે. અને પછી છેલ્લે જે વાત કરી બહુ મહત્ત્વની છે, મજાની છે કે ડોન્કીઝ આર નોટ વન બટ મેની. કેમ એવું કીધું? એણે આગળ 6 પ્રકાર બતાવ્યા ને મિત્રો, કે કાળું હોય, ધોળું હોય, તમે કહેશો ભૂખરું, એવું લખતા નહીં, પણ એટલે ઘણા બધા પ્રકાર. એટલા માટે લેખક કહે છે કે ગધેડું એક જાતનું એક સરખું હોતું નથી, પણ ઘણા જાતના ગધેડા હોય છે. તો પ્રશ્ન પૂછાય કે વાય ધ ઓથર સેઝ ધેટ ડોન્કીઝ આર નોટ વન બટ મેની. તો કારણ આ છે કે એની બ્રીડ્સ ઘણી બધી છે. યુ હેવ અ વેરાયટી ઓફ બ્રીડ્સ. ઇટ કેન બી બ્લેક, ઇટ કેન બી વ્હાઇટ. બાકીના 2 શબ્દો કયા? ડ્વાર્ફિશ એન્ડ સ્ટેટલી. આ શબ્દો ધ્યાનમાં રાખવાના. અને પછી ક્રોસની વાત કરી, અને પછી એમણે વાત કરી કે બેન્ડ્સ ઓન ધ 4 limbs. તો આ બધી વેરાયટીઝ થઈ.
તો આ બધી છે ગધેડાની જુદી જુદી પ્રજાતિ છે, એની વાત પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની. આ બધું બીજા પેરેગ્રાફમાં કીધું છે, જે પ્રમાણમાં લાંબો છે. અને હવે આગળ છે એ પણ બહુ મહત્ત્વની સ્લાઇડ છે. એમાં એણે ફરી એક મજાની વાત કરી. એણે કીધું ચલો ભાઈ વેરાયટીઝ, જાત જાતના ગધેડા છે, કાળું ધોળું, હા, કોકની ઉપર ચોકડી છે, કોકની ઉપર વલય જોવા મળે, આ બધા છે. પણ મજાની વાત શું છે કે ગધેડાના આટલા બધા પ્રકાર હોવા છતાં એક વસ્તુ સામાન્ય છે. એટલે તમને આપણને આશ્ચર્ય લાગે આવું કેવું? તો એણે કીધું કે આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ધેર ઇઝ અ ગ્રેટ યુનિફોર્મિટી, એટલે કે સમાનતા. એટલે જગતમાં 25 પ્રકારના ગધેડા હશે કે વધારે, પણ તમે કહેશો 40 તો લેખકને વાંધો નથી, પણ લેખકનું કહેવાનું તાત્પર્ય સમજીએ કે લેખક કહે છે બધી જાતના ગધેડા હોય પણ એમાં એક વસ્તુ સામાન્ય છે, અને જે સ્કલ, એનો જે મોઢાનો ભાગ છે, ખોપરીનો ભાગ, સ્કલ એટલે ખોપરી એટલે કે મોઢું, એ આખા જગતમાં એક સરખું હોય છે. એમાં ક્યાંય ફરક નથી. ઠીંગું નાનું કદનું હોય કે મોટા કદનું હોય, કાળું હોય કે ધોળું હોય, પેલી રિંગવાળું હોય કે ક્રોસવાળું હોય, પણ બધા ગધેડામાં એક સામાન્ય બાબત એવી છે કે બધાના મોઢા એક સરખા, સ્કલ શબ્દ છે એટલે કે ખોપરી એટલે કે મોઢું એક સરખા હોય છે. એટલે લેખક આપણને મજાની વાત કરે છે કે વેરાયટીઝ તો છે જ, પણ એમાં એક કોમન બાબત છે. એટલે એક વસ્તુ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખો, ધ સિમિલારિટી માટે એમણે શબ્દ વાપર્યો છે યુનિફોર્મિટી. યુનિફોર્મિટી એટલે એક પ્રકારનું સમાનતા. તો શું છે? આપણે યુનિફોર્મ કહીએ છીએ ને, સ્કૂલમાં યુનિફોર્મ હોય કે ભાઈ સફેદ શર્ટ ને ખાકી પેન્ટ, તો ખાકી અને આ બે કલર છે, યુનિફોર્મ છે, બધાને સમાન હોય. પછી કોઈ એમાં કાળું પેન્ટ ના પહેરી શકે, કારણ કે એક સમાન જોઈએ. તો ગધેડામાં પણ એક સમાનતા શું છે? જગતભરના બધી પ્રજાતિઓમાં જે છે ગધેડા, એમાં એક કોમન વસ્તુ છે, એનું સ્કલ્સ, એના ખોપરી એટલે કે એનું મોઢું એક સરખું છે, એની પદ્ધતિ એક સરખી છે. આ એક યુનિફોર્મિટી છે. પણ બીજું એણે કીધું કે એક્સટર્નલ ફીચર્સ એમણે કીધા કે કાળું ધોળું બાહ્ય છે, એના બાહ્ય ફરક છે બધા. કોઈ કાળું હોય, કોઈ ધોળું હોય, કોઈક મોટું હોય, કોઈક નાનું હોય, કોઈકની ઉપર ચોકડી હોય. પણ લેખકે બીજી વાત કરી કે એનો ટેમ્પરામેન્ટ, એનો એટલે કે સ્વભાવ, એમાં પણ વૈવિધ્ય જોવા મળે છે. કારણ કે પહેલાં જ કીધું કે એ આફ્રિકન વાઇલ્ડ એસ છે, એટલા માટે જંગલી છે. આપણે જે ગધેડાથી પરિચિત એકદમ સામાન્ય છે. તો મિત્રો ધ્યાનમાં એ રાખવાનું કે આટલું બધું હોય, જુદું જુદું પ્રકારનું સોરી તો મિત્રો ધ્યાનમાં એ રાખવાનું, લેખક કહે છે બે પ્રકારના ફરક છે, એક તો બાહ્ય, બીજા આંતરિક. એ બંને પ્રકારમાં વૈવિધ્ય છે, સ્વભાવમાં પણ અને બાહ્ય દેખાવમાં પણ. એક વસ્તુ સામાન્ય છે, એનું મોઢું. આ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. હવે આગળ જે કહેવા માગે છે એ થોડા વખત પછી આપણે વાત કરીશું. પણ મિત્રો ફરીથી એક વખત તમે સ્લાઇડ જોઈ જાઓ, ફરી એક વખત પુસ્તક વાંચી જાઓ, તો પાઠ ખૂબ જ મજાનો છે. ભલે એમાં વૈજ્ઞાનિક શબ્દો, વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણથી પ્રસ્તુત કર્યો છે, પણ પછી તમને ગમશે. અને જે સ્લાઇડમાં કન્ટેન્ટ છે એને ધ્યાનમાં રાખીશું તો આપણે ખૂબ મજા આવશે. એ પ્રકારનો પાઠ છે. તો મિત્રો અત્યારે હું રજા લઉં, થોડા વખત પછી આપણે ફરી મળીશું, ફરી આગળ પાઠ જઈશું. ધન્યવાદ. ટેક કેર. Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.